नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारतीय चोण कमिशन वालों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम ते पुडुचेरी विच विधान सभा चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान। पश्चिम बंगाल विच 8 गेड़ां, असम विच 3, जबकि तमिलनाडु, केरल ते पुडुचेरी विच एक गेड़ तहत वोटां पुआईआं जाणगीआं। पश्चिम बंगाल विच पहले गेड़ दा मतदान 27 मार्च, जबकि 8वें ते आखिरी गेड़ दा मतदान 29 अप्रैल नूं होवेगा। असम विधान सभा लई पहले गेड़ दा मतदान 27 मार्च, दूजे दा 1 अप्रैल, जबकि तीजे ते अंतिम गेड़ दा मतदान 6 अप्रैल नूं होवेगा। केरल, तमिलनाडु ते पुडुचेरी विच इक्को पड़ाਅ तहत 6 अप्रैल नूं वोटां पुआईआं जाणगीआं। 5 सूबिਆਂ विच पईआं वोटां दी गिणती 2 मई नूं होवेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रोसैसिंग यूनिट, सूखम, छोटियां ते मध्यम सनअती इकाइयां ते स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत दी जिंद जान साबित होणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की डॉक्टर MGR मैडिकल यूनिवर्सिटी के 33वें कॉन्वोकेशन समागम को संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेहत खेतर में हुण नवीं नज़रां नाल देखा जा रहा है ते पिछले समय तो इस खिते के पेशेवरां की इज्जत ते साख विच चोखा वाधा होया है। श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पुरब के संबंध में अज जलंधर, हुशियारपुर ते फिलौर विच विशाल नगर कीर्तन ते शोभा यात्रावां सजाईआं गईआं। ते भलके शुरू होने वाले राष्ट्रीय खिडौना मेले नूं लैके खिडौना सनअतकारां, कारोबारियां, स्कूली अध्यापकों ते विद्यार्थियों समेत होर हितधारकों विच भारी उत्साह। द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी तो शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय चोण कमिशन वालों 5 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम ते पुडुचेरी विधान सभा चोणां दीआं तरीकां दे ऐलान नाल इन्हां सूबियां विच अज तो आदर्श चोण जाब्ता लागू हो गया है। अज नवीं दिल्ली विच एक प्रैस कांफ्रेंस दौरान मुख चोण कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने दस्सिया कि पश्चिम बंगाल विच वोटां पाउण दा काम 8 गेड़ां विच करवाया जावेगा। पश्चिम बंगाल लई पहले पड़ाਅ दा मतदान 27 मार्च नूं होवेगा, दूजे पड़ाਅ तहत 1 अप्रैल नूं, तीजे पड़ाअ दा मतदान 6 अप्रैल, चौथा 10 अप्रैल, पंजवां 17 अप्रैल, 6वां 22 अप्रैल, 7वां 26 अप्रैल, जबकि 8वें ते अंतिम पड़ाअ तहत 29 अप्रैल नूं मतदान करवाया जावेगा। उन्होंने दस्सिया कि पश्चिम बंगाल विच वोटां पाउण दे काम लई 1,01,916 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। असम विधान सभा लई 3 पड़ावां तहत मतदान करवाया जावेगा। पहले दौर का मतदान 27 मार्च, दूजे का 1 अप्रैल, जबकि तीजे दौर का मतदान 6 अप्रैल नूं होवेगा। केरल विच वोटां पाउण दा काम सिर्फ एक चरण विच ही 6 अप्रैल नूं होवेगा। इसे तरह तमिलनाडु विच भी 6 अप्रैल नूं इक्को पड़ाअ तहत चोणां करवाईआं जाणगीआं। तमिलनाडु दे मल्लापुरम ते कन्याकुमारी लोक सभा सीटां लई उप चोण भी 6 अप्रैल नूं ही होवेगी। तमिलनाडु विच मतदान के काम लई 88,936 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पुडुचेरी विच भी 6 अप्रैल नूं ही एक पड़ाअ तहत ही वोटां पुआईआं जाणगीआं। मुख चोण कमिश्नर ने दस्सिया कि इन्हां 5 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेश दीआं विधान सभा दीआं चोणां दौरान 18 करोड़ 64 लाख तो वध वोटर अपने वोट पाउण दे अधिकार का इस्तेमाल कर सकणगे। उन्हां अगे दस्सिया कि इन्हां सूबियां विच पईआं वोटां की गिणती 2 मई नूं होवेगी। All elections in 14 districts consisting of 140 assembly constituencies to be held in a single phase as follows. Issue of notification 12th March. Scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. All मुख चोण कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने दस्सिया कि इस बार मतदान के समय विच 1 घंटे का वाधा किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान का काम कोविड दिशा निर्देशों तहत करवाया जाएगा। मुख चोण कमिश्नर अनुसार चोणां विच हिस्सा लैण वाले अधिकारियों ते होर अमले नूं मोहरली कतार के कोरोना योद्धे करार दिता गया है ते उन्हां दा कोविड टीकाकरण करवाया जा रहा है। कोविड महामारी दौरान बिहार चोणां तो बाद अजिहा दूजी वार हो रहा है जब चोण कमिशन वालों चोणां करवाईआं जा रही ने। पश्चिम बंगाल विधान सभा दीआं 294 सीटां, तमिलनाडु दीआं 234, केरल दीआं 140, असम दीआं 126, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी दीआं 30 सीटां लई चोणां करवाईआं जाणीआं ने। इस वेले पूरे देश दीआं नज़रां खास करके पश्चिम बंगाल विधान सभा चोणां ते लगियां होईआं ने, जिथे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ते भाजपा वालों जोरदार प्रचार किया जा रहा है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। इस वर्ष के बजट में फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हर पहलू को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप इस बजट में हमने प्रस्तुत किया है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को हम ताकतवर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का विस्तार कैसे करेंगे, इसकी भी एक झलक इस बजट में आप देखते हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਖ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ MGR ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 33ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਸਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Tamil Nadu has been known for its medical education. To further help our youth from the state, our government has permitted the establishment of 11 new medical colleges in the state. These new medical colleges will be established in those districts which currently do not have a medical college. For each of this college, the government of India will give more than 2,000 crore rupees. We have announced the PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 300 MBBS ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 15 ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ MGR ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 70% ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 644ਵੇਂ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲੌਕਿਕ ਝਾਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛਾਉਣੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸੀ। ਖਾਲਸਾਈ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਤ ਜਸਪਾਲ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 644ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਦ ਇੰਡੀਆ ਟੌਏ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਖਿਡੌਣਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਬਾਵਾ ਲਲਵਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਏਕਤਾ ਧਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਲਲਵਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੌਏ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NCERT ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, जिस दे सार्थक नतीजे सामने आउणगे। से हमें पता चला है कि हमारे बच्चे इंडिया टॉय फेयर 2021 में पार्टिसिपेट करेंगे। Our school is bubbling with activities. The children have become so enthusiastic. They are developing games and toys and teaching aids and learning aids as well, in which वो खेल में ही सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो टीचर्स हैं इस तरह के टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, इस तरह के मेथड्स और गेम्स डेवलप कर रहे हैं जिसमें बच्चे की लर्निंग enjoyable हो सके। So all thanks to the Modi government for putting together all the three, that is NCERT, Export Promotion Council of India and the Ministry of Education, so to make this a grand success. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟੌਏ ਫੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ। Participating in India Toy Fair, with the help of these toys we can improve our learning power. मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस टॉय फेयर में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। मैं इस टॉय फेयर की मदद से मुश्किल विषय भी सीख सकता हूँ। I am very excited that I am participating in India Toy Fair. I am extremely elated to get this opportunity of representing my school in such a great event. With these toys, it's easy to learn different concepts. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।